ఓం గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ. తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టరీకి. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ. శ్రీనివాసమూర్తి గారు చదువుతారా? అలాగే మేడం, చదువుతానండి. దగ్గొస్తోంది నాకు లేకపోతే చదివేది. ఓకే. కేస్ number 149. Once an old man of 61 years came to our dispensary with the following complaints. He was lean and emaciated and stoop-shouldered. He was also weak. Suffered from jaundice 2 years back. 20 years back, he suffered from malaria for a long time and later he became weak. Since 10 years, eyesight became dim in the left eye and the right eye was also affected with cataract. Sleep was not good at night. He used to wake up even by little sounds. It was also disturbed by dreams. Frequent dry cough, aggravated in the morning and at night. Sneezings and coryza were also there sometimes. Appetite was good and he had a craving for sweets. Pain in the legs in the evening. Always he preferred cold water and cold water bath. He could not bear hot weather and hot water bath. He was with hurried nature since beginning. With this nature, he used to commit mistakes in work, fear and nervousness. While walking on the road, he felt that the vehicles might pass upon him and always he anticipated accidents. He felt giddy by seeing down from a height or from building of more height. Anxiety and fear were intense 1 week before the commencement of any journey. Felt the same type of anxiety before going to cinema. He used to get stool sensation also. Always he was thinking what will happen to him and his family. He was anticipating bad. Felt nervous to meet elders. He was having much weakness. Madam, page turn. He appeared to be uh, physical constitution. He was also having history of suppressed malaria. Basing on the mental symptoms, I started the treatment with argentum nitricum 1 m on 23rd 3rd 86, 1 dose, and thiazonamide 6 was given daily. Master Ike used it as a specific in cataract patients. He was better and continued the second drug. On 13/7/86, he reported that he suffered from diarrhea and intense weakness. Mild headache was also he complained. Few doses of acid fast relieved him. On 15/8/86, reported that he suffered from fever and became weak. He developed intense nausea and had no inclination for food. Then I gave China 200, 1 dose, and repeated on 20th 8/86 with a less than 6 daily. On 31st 8/86, again argentum nitricum 200 was given.
But on 4th night, 86, he reported that he was getting cough with little phlegm, especially in the morning. Then I gave him Basilinum 31 dose. On 21st 9th 86, tuberculum 200 was given. As there was no change with Basilinum, the tuberculum was repeated on 18th 11th 86 and 4th 1st 87 with the KM6S as the daily dose. Now his health improved much except the condition of eyes. Due to age, he may need surgery for cataract. వాసుదేవ వాస్తవ చెప్తారా? చెప్తాను. కేసు మొత్తం చూస్తే ఇది సైకోటిక్ కేసు అండి. కంప్లీట్ గా 11th పాయింట్, 12th పాయింట్, 13th పాయింట్, ఈ 3 పాయింట్స్ అంటే 11th పాయింట్ ఫియర్ అండ్ నర్వస్నెస్ వైల్ వాకింగ్ ఆన్ ది రోడ్ అండ్ he felt giddy by seeing down from a height or from building of more height. Anxiety and fear intense on 1 week before commencement of any journey. అలాగే 13వది always he was thinking what will happen to him, his family. He was anticipating bad. ఈ 3 సిమ్టమ్స్ ప్రాంప్ట్ చూపించే అపరెంట్ గా కనబడే అర్జెంటమ్ నైట్రికం సిమ్టమ్స్ చూపిస్తున్నాయండి. కాబట్టి అర్జెంటమ్ నైట్రికం 1M తోటి స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత మధ్యలో వచ్చిన ఎక్యూట్స్ కి చైనా యాసిడ్ పాసు ఇంటర్మీడియట్ గా ఇచ్చినట్టున్నారు. తర్వాత ఇతనికి జలుబు ప్రాబ్లం ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి బ్యాసిలినం ఇచ్చారు. కానీ బ్యాసిలినంతో రిలీవ్ అవ్వలేదు కాబట్టి క్రానిక్ గా ట్యూబర్క్యులినం 200 ఒక డోసు ఇచ్చారండి. తర్వాత ఇతనికి క్యాటరాక్ట్ ముదిరిపోయినట్టున్నాయి కాబట్టి ఆపరేషన్ సర్జరీ అవసరం అవుతుందని సజెస్ట్ చేస్తున్నట్టున్నాడు వాసుదేవ్. వేణుగోపాల్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో క్లియర్ గా యాంగ్జైటీ నేమి, హరీడ్నెస్, ఎత్తైన బిల్డింగ్ చూస్తే కొంచెం ఫీలింగ్, స్వీట్ క్రేవింగ్, తర్వాత నర్వస్ ఫీలింగ్, కొత్త వాళ్ళని కలవాలంటే నర్వస్ ఫీలింగ్, చాలా అన్ని పాయింట్స్ ఇంచుమించు చాలా వరకు అర్జెంట్ నైట్రేట్ తాలూకా సిమ్టమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి దీని అర్జెంట్ నైట్రేట్ 1M తో స్టార్ట్ చేశారు. మిగిలిన మధ్యలో యాక్టివ్ ఎక్యూట్స్ కి డయేరియా అయితే యాసిడ్ పాస్ ఇచ్చారు, జ్వరం వస్తే చైనా ఇచ్చారు, తర్వాత జలుబు దగ్గు వస్తే బ్యాసిలినం ఇచ్చారు, తర్వాత తగ్గపోతే ట్యూబర్కులోన్ ఇచ్చారు. ఆ విధంగా కేసుని చేస్తే ఆఖరి క్యాటరాక్ట్ అయితే థయస్నం ఇచ్చారు, కానీ ఇంకా తగ్గలేదు కాబట్టి ఏజ్డ్ కాబట్టి మరి సర్జరీ అవసరం ఏమని చెప్పి డాక్టర్ గారు మాస్టర్ అన్నారు. వాస్తవ భారతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసులో మనకి క్లియర్ కట్ గా ఈ పేషెంట్ యొక్క 61 years పేషెంట్ యొక్క థర్మల్ మొడాలిటీ 9th పాయింట్ లో ఉంది చూడండి. హీ ఆల్వేస్ ప్రిఫర్డ్ కోల్డ్ వాటర్ అండ్ కోల్డ్ వాటర్ బాత్. హీ కుడ్ నాట్ బేర్ హాట్ వెదర్ అండ్ హాట్ వాటర్. ఇది థర్మల్ మొడాలిటీ. నెక్స్ట్ అతను హార్ట్ పేషెంట్ అనేటువంటిది అర్థమవుతున్నది. తర్వాత అతని యొక్క నేచరు ఇక్కడ క్లియర్ గా హీ వాజ్ విత్ హర్రీడ్ నేచర్ సిన్స్ బిగినింగ్. విత్ దిస్ నేచర్ హీ యూజ్ టు కమిట్ మిస్టేక్స్ ఇన్ వర్క్. నర్వస్ టైప్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనమాట. ఫియర్ అండ్ నర్వస్నెస్ అని 11th పాయింట్ లో ఉంది. వైల్ వాకింగ్ ఆన్ ది రోడ్ హీ ఫెల్ట్ దట్ ది వెహికల్స్ మైట్ పాస్ అపాన్ హిమ్. అంటే ఫియర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ అనమాట. ఆల్వేస్ హీ యాంటిసిపేట్స్ యాక్సిడెంట్స్. హీ ఫెల్ట్ గిడ్డీ బై సీయింగ్ డౌన్ ఫ్రమ్ హైట్ ఆర్ ఫ్రమ్ బిల్డింగ్స్ మోర్ హైట్. అట్లాగే యాంగ్జైటీ, ఫియర్, ఇంటెన్స్ ముందుగా ఏదైనా కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ జర్నీ ఉన్నప్పుడు అంటే క్లియర్ కట్ గా అర్జెంటమ్ నైట్రికం మెడికల్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పేషెంట్లు అన్ని క్లియర్ కట్ గా కనిపిస్తున్నాయి. వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరికైనా ఏమన్నా అవుతుందేమో అనే భయం, బ్యాడ్ గా యాంటిసిపేట్ చేయటం, నెగిటివ్ థింకింగ్, నర్వస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అందువల్ల ఇంత క్లియర్ కట్ గా కేసు ఉన్నది కాబట్టి మాస్టర్ గారు ఆ థర్మల్ మొడాలిటీని కూడా కన్సిడర్ చేసి అర్జెంటమ్ నైట్రికం 1M తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు మెంటల్స్ మీద. క్యాటరాక్ట్ కి థియోసినామిన్ 6 ఇచ్చారు. పోతే ఇతనికి ఎక్యూట్స్ కొన్ని వచ్చినాయి. లూజ్ మోషన్స్ వల్ల వీక్నెస్ వచ్చినప్పుడు యాసిడ్ పాస్ 6 ఇచ్చారు.
ఫీవర్ వల్ల వికారంగా ఉండటం, తిండి ఆహారం తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవటం ఉన్నప్పుడు చైనా 200 ఇచ్చారు. లెస్ దెన్ 6 టోన్ అప్ చేయడానికి ఇచ్చారు. మళ్ళీ మధ్యలో 31/8/86 మళ్ళీ అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ 200 ఇంకో డోస్ ఇవ్వటం జరిగింది. తర్వాత కొద్దిగా కాఫ్ ఫ్లమ్ ఉదయం పూట ఎక్కువగా ఉంటాయి వస్తే బ్యాసిలం 30 ఇచ్చి అది రావాల్సినంత రిజల్ట్ రానందువల్ల ట్యూబర్కల్ 200 ఇచ్చారు. దాన్ని 2-3 సార్లు రిపీట్ చేసి కాలిమూర్ 6x తో కంటిన్యూ చేశారు. అతను నవ్ హిజ్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్డ్ మచ్ ఎక్సెప్ట్ ది కండిషన్ ఆఫ్ ఐస్ అన్నారు. అంటే అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ వర్క్ చేసి అతనికి ఏజ్డ్ కాబట్టి క్యాట్రాక్ట్ థియోసినామంతా కంట్రోల్ కానందువల్ల హీ మే నీడ్ సర్జరీ అన్నారు. సో దిస్ ఈజ్ మెట్రామెడికల్ అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ ఏ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో ఈ పేషెంట్లు అన్ని క్లియర్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ గా అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్ కేసు. పోతే ఎక్యూట్స్ కి యాసిడ్ ఫాస్ఫేట్ ట్యూబర్కులం బ్యాసిలం అవన్నీ ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ క్లియర్ కట్ కేస్ ఆఫ్ అర్జెంటమ్ నైట్రికమ్. వాసుదేవ. వాస్తవ. కామేశ్వరరావు గారు, శీతల్ రెడ్డి గారు. వాస్తవండి. ఈ కేసులో పాయింట్ నెంబర్ 3లో చెప్పినట్టే 20 years బ్యాక్ హిస్టరీ ఆఫ్ మలేరియా, దాని తర్వాత హరీడ్ నేచర్, ఇంకా ఫియర్ నర్వస్నెస్, ఇంకా మెయిన్ గా యాంటిసిపేషన్. ఇది కూడా అర్జెంటికమ్ నైట్రికమ్ ఉంటుందండి. దాని తర్వాత ఫెల్ట్ గిడ్డి బై సీయింగ్ ఫ్రమ్ హైట్, ఇంకా యాంగ్జైటీ ఫియర్ వేర్ ఇంటెన్స్ 1 week బిఫోర్ జర్నీ. దాని తర్వాత ఇంకా యాంగ్జైటీ బిఫోర్ గోయింగ్ టు సినిమా, హీ యూజ్డ్ టు గెట్ స్టూల్ సెన్సేషన్. ఇంకా పాయింట్ నెంబర్ 13లో చెప్పినట్టే ఆల్వేస్ హీ వాజ్ థింకింగ్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ టు హిమ్ అండ్ హిస్ ఫ్యామిలీ. దాని తర్వాత అగ్రివేషన్ బై హాట్ అప్లికేషన్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద అర్జెంటికమ్ నైట్రికమ్ 1 తో స్టార్ట్ చేశారండి. దాంతోపాటు థియోసినామైన్ 6 ఇచ్చారు. అంటే సిన్స్ 10 years ఐసైట్ బికమ్ డిన్ ఇన్ లెఫ్ట్ ఐ అండ్ క్యాట్రాక్ట్ టు ద రైట్ ఐ. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద థియోసినామైన్ ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత హీ వాజ్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ డైరియా, ఇంటెన్స్ వీక్నెస్ అండ్ మైల్డ్ హెడేక్. దీనికి యాసిడ్ ఫాస్ 6 ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత హీ వాజ్ సఫర్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ అండ్ బికమ్స్ వీక్, నో ఇంక్లినేషన్ టు ఫుడ్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద చైనా 200, ఇంకా లిసిథ్రిన్ 6 ఇచ్చారండి. మధ్యలో అర్జెంటికమ్ నైట్రికమ్ 200 రిపీట్ చేశారు. దాని తర్వాత కోల్డ్ కఫ్ కి అక్యూట్ గా బెసిలినం 30 ఇచ్చారు. రిలీఫ్ రాలేకపోతే ట్యూబర్కులం 200 3 doses ప్లస్ KM 6X ఇచ్చి కేస్ క్లోజ్ చేశారండి. దాని తర్వాత ఏజ్ వాళ్ళ క్యాటరాక్ట్ కి సర్జరీ సజెస్ట్ చేశారండి. వాస్తవం. ఇక్కడ మీరు అందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ అందరూ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. వాస్తవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు చదువుతారమ్మా? వాసుదేవ్ అండి. కేస్ నంబర్ 150. On 14/3/87, we started treating a very complicated case. A gentleman aged 74 was admitted to allopathic nursing home with jaundice. He was diabetic, hypertensive, and thrice he got heart attack. Jaundice was not controlled, and serum bilirubin was 24 mg%, and there was no sign of control. Then the doctor advised the son to show the case to us. Our doctor PLN Rao saw him and noted the history and present condition of the patient. We thought he may not recover at that age due to complicated conditions. His symptoms were as follows. He was a lean, thin, tall person and emaciated due to ill health. Since 15 years, he was hypertensive. Since last 4 years, he got heart attack thrice. Since few years, he developed diabetes also. Jaundice was suspected on 22/87 and was admitted in hospital on 28th. Stool was loose and white in color. Even after the treatment, the color was the same. After every stool, anus was excoriated. With every urination, he passed loose stool. Mucus was also present. He was amoebic since long time.
underwent vasectomy. He got married thrice. First wife expired after 2 children. Second wife expired after three children. Only one child survived. Third wife is alive and she had 2 children. Exposed to X-rays many times and underwent radium treatment for soft growth on leg. One growth was removed on the right leg. Suffered from intense pain in thighs, relieved with occupation. Acupuncture. Acupuncture. Uh, 30 years ago, he suffered from filarial fever. Mentally, he is a calm person with attitude to spend in spiritual path with less talking. He is alert in attending his duty. Once or twice in year, he suffered from cold and running nose. He had craving for dry, fried things, sweet, and aversion to chilies, potatoes, fish, eggs, and meat. Craved for more sugar. All complaints were aggravated at night. Pain in the heart region was also aggravated at night. Every time the pain continued for 2 or 3 hours. Urination was also more at night, sometimes involuntary. He preferred to sleep on back and on left side. His blood pressure was high in summer. In other aspect, he felt no change in health due to weather change. He was bathing with cold water before the heart trouble. After the trouble, he started with hot water. Sleep was disturbed due to frequent urination. Had snoring in sleep. Frequently, he was getting dreams of relatives. Gets occasional cough when suffered from cold. Sometimes he was suffering from swelling and redness of gum. Uh, Two teeth were removed due to decay, offensive odor from mouth. Daily early in the morning, he was spitting plum in pale yellow color. Frequent palpitation aggravated by movement. Loss of appetite since 287. Belching and flatulence since 5 years after the heart trouble. Stool turned hard like balls. Previously, it was normal. He was prone to mucus and blood motions now and then. Pain in the feet and soles. Pruritus are developed in thighs, palms, and buttocks since 1.5 months. Extreme weakness in the morning on walking. Better after at least drinking something. He felt better from from weakness in the evening, but mentally he was active in the morning, reading newspaper. The difference started since he suffered from heart trouble. Bitter taste since 1 week or 10 days. He craved for cool open air. When stomach was empty, he felt all gone sensation, and it was better after taking diet. Tongue was white coated with irregular edges, duodenal ulcer since long time. It was 8 into 8 mm in size. Immediately after eating food, he was getting sensation to pass stool. Always worried mentally about financial matters of his children. He wanted to solve them, but he could not. So he was worried over it. Serum bilirubin was 24 mgs percentage on 14/3/87. On 14/3/87, Dr. PLN Rao started the treatment with antimcrude 30 one dose and NP6X 2 doses in 1 day. He repeated the same next day. On 16th, as the patient was weak, Dr. Rao gave him China 31 dose, but the drug aggravated the weakness. Again on 17th, anti-improved 30 was given with NP6X. On 18th, serum bilirubin was 15 mg percent and RBS was 158 mgs
percentage. On 18th, Dr. Rao administered sulfur 6 one dose and NP6X daily. As the general weakness was more and he could not eat anything due to loathing of food, sleeplessness, and inactivity. Sulfur is his constitutional remedy also. Sulfur saves the person from hepatic coma and when jaundice is more. In many cases, it is only drug that averted the crisis. As it is also his constitutional drug, it worked well. Actually, the prognosis was very bad, and the doctors in allopathic nursing home said that he would die in few days. On 19th also the same was repeated. Sulfur 30 was given on 21/3/87 and it was repeated on 27 and on 3/4/87, and km 6x was given daily night and lecithin 6 daily morning. When we started the treatment he was using insulin daily. After the third dose of 30, one day he felt very weak with sweats after taking insulin. Then he took sugar water and it was a hypoglycemia. Then I advised him not to use insulin from that day, as his sugar might be normal. He started improving in general condition also. His sleeplessness subsided. Appetite. Sleepiness. Huh? His Sleepiness. subsided. His sleepiness subsided. Appetite improved. On 12/4/87, serum bilirubin came to 8 mg percentage, and RBS was 100 mgs. Stool was better. BP was within normal limits. Sulfur 30 was repeated on 22/4/87, 19/5/87, 31/5/87, and on 24/6/87. KM6X, lecithin 6, and MP6X were given as daily doses alternately. On 3/5/87, serum bilirubin was 3.6 mgs and ppbs was 120 mgs. On 21/5/87, bilirubin was 1.5 mgs and RBS was 95 mgs. On 17/6/87, bilirubin was 1 mgs percent, and blood sugar was 140 mgs. There was again a rise in blood sugar. He could walk and could go out of the house also. General condition improved much. Could eat and digest many food. Pain in the feet and soul subsided. Involuntary urination also subsided. Stool sensation were with urine also subsided. Sulfur 200 was given on 8/7/87 and on 5/8/87 with lecithin daily. PPBS on 5th was 206 mgs percent, and then I inquire whether he ate sweets. His son confirmed. I advised to stop for some more time, and at that old age, sulfur would save him from so many complications. He should continue the treatment for a long time. ఈ కేసు చెప్పండి. ఈ కేసులో సీరం బిలిరుబిన్ 24 mg ఉంది స్టార్టింగ్ లో. అలాగే పాయింట్ నెంబర్ 5th లో చెప్పినట్టే జాండీస్, ఇంకా స్టూల్ వాజ్ లూజ్ అండ్ వైట్ ఇన్ కలర్. విత్ ఎవ్రీ యూరినేషన్ హీ పాసెస్ స్టూల్. దాని తర్వాత పాయింట్ నెంబర్ 24 లో చెప్పినట్టే టంగ్ వాజ్ వైట్ కోటెడ్. అలాగే డియోడినల్ అల్సర్. ఇంకా he was worried about financial matter of children and he wanted to solve it, but he could not solve it. ఈ పాయింట్ మెయిన్ గా వైట్ కోటెడ్ టంగ్, ఇంకా వైట్ కలర్ స్టూల్, అలాగే లివర్ లో బాగా పనిచేస్తుందండి యాంటీ క్రూడ్. ఈ పాయింట్ బేస్ మీద స్టార్టింగ్ లో రావు గారు యాంటీ క్రూడ్ 30 ఇచ్చారు. దాంతో పాటు NP 6 ఇచ్చారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత
వీక్నెస్ అలాగే ఉంది. అయితే వీక్నెస్ కి చైనా 30 ఇచ్చారు స్టార్టింగ్ లో, కానీ చైనా 30 ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం అగ్రివేట్ అయిందండి. అందుకని మళ్ళీ యాంటీ క్రూడ్ 30 ఇంకా NP6X ఇచ్చారు. దాని తర్వాత సీరం బిలిరుబిన్ 15 కి వచ్చింది. ఇంకా ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ 158 కి వచ్చిందండి. దాని తర్వాత సల్ఫర్ 6 ఇచ్చారు. జనరల్ వీక్నెస్ ఉంది. He could not eat anything due to loathing of food and sleepiness, inactivity. ఇంకా కాన్స్టిట్యూషన్ లో కూడా రెమెడీ కూడా అతనిది సల్ఫర్ ఉంది. ఇంకా సల్ఫర్ 6 తో స్టార్ట్ చేశారండి. అలాగే దాంతో పాటు NP6X ఇచ్చారు. దాని తర్వాత సల్ఫర్ 30 ఇంకా KM6X ఇంకా లిసిథ్రిన్ ఇచ్చారండి. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఇంప్రూవ్మెంట్ బాగానే వచ్చిందండి. సడన్లీ హీఈస్ యూజింగ్ ఇన్సులిన్, యాక్చువల్లీ హీఈస్ యూజింగ్ ఇన్సులిన్ డైలీ. ఆఫ్టర్ ద థర్డ్ డే ఆఫ్ సల్ఫర్ 30 he felt very weak and sweats after taking insulin, that is hypoglycemia. So he was advised to stop the insulin. ఈ కేసులో సల్ఫర్ 30 ఇచ్చిన తర్వాత బాగానే ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందండి. స్లీపీనెస్ సబ్సైడ్ అయింది. దాని తర్వాత అపెటైట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది. సీరం బిలిరుబిన్ 8 కి వచ్చింది. ర్యాండమ్ బ్లడ్ షుగర్ 100 కి వచ్చింది. ఇంకా స్టూల్ కూడా బెటర్ అయింది. బీపీ కూడా నార్మల్ కి వచ్చిందండి. దాని తర్వాత అందుకని మళ్ళీ రిపీట్ గా సల్ఫర్ 34 డోసెస్ ఇంకా KM6X, లిసిథ్రిన్ 6 ఇంకా MP6X ఇచ్చారండి. దాని తర్వాత సీరం బిలిరుబిన్ 3.6 కి తగి వచ్చింది. ఇంకా బ్లడ్ షుగర్ 128 ఫాస్ట్ ఆఫ్టర్ మీల్ 128 కి వచ్చిందండి. ఇదే కంటిన్యూ చేశారండి. దాని తర్వాత బిలిరుబిన్ 1.5, దాని తర్వాత 1% కి వచ్చిందండి. మొత్తానికి సల్ఫర్ 30 నుంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందండి. దాని లాస్ట్ లో 1% బిలిరుబిన్ వచ్చింది. ఇంకా బ్లడ్ షుగర్ 148 వచ్చిందండి. అదే స్వీట్ ఏదో తినేసారు, దానివల్ల కొంచెం షుగర్ లో ఇది ఇంక్రిమెంట్ వచ్చిందండి. సల్ఫర్ 30 ఇచ్చిన తర్వాత హీ కుడ్ వాక్ అండ్ కుడ్ గో అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్. జనరల్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్ అయింది. దాని తర్వాత హీ కుడ్ ఈట్ అండ్ డైజెస్ట్ మెనీ ఫుడ్. పెయిన్ ఇన్ ద ఫీట్స్ అండ్ సోల్ సబ్సైడెడ్. ఇన్వాలంటరీ యూరినేషన్ సబ్సైడ్ అయిందండి. సల్ఫర్ 200 ఇచ్చి అలాగే ఇది ఇచ్చి ఇంకా లిసిథ్రిన్ 6 డైలీ ఇచ్చి కేసు క్లోజ్ చేశారండి. వాస్తవండి. వేణుగోపాల్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, సేమ్ పాయింట్స్. కాకపోతే అక్కడ సల్ఫర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అన్నారు, అక్కడ ఈ సేవ్స్ దర్ లైఫ్ అని కూడా అన్నారు. సో సల్ఫర్ బాగా పనిచేసింది. అలా అలోపతి డాక్టర్ కూడా మేబీ హీ విల్ డై అని చెప్పి అన్నాడు. అటువంటి టైంలో సల్ఫర్ సేవ్ చేసింది. అదొకటో చెప్తాను వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, దీంట్లో యాంటీ క్రూడ్ తాలూకా లక్షణాలు బాగా కనిపించాయి. వైట్ కోట్ టంగు, జాండీస్ లక్షణాలు అవన్నీ ఉండడంతోనే యాంటీ క్రూడ్ తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. సల్ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి సల్ఫర్ 30-200 ఇచ్చి చాలా వరకు దాంతో క్లియర్ చేశారు. చాలా డేంజరస్ సిచ్యువేషన్ ఉన్న కేసుని అలాగ మెల్లగా ట్యాకిల్ చేస్తూ ఆ బాగా ట్రీట్మెంట్ చేశారు. వాస్తవ శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వాసుదేవ, కేసు కాంప్లికేటెడ్ కేసు. మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇది హెపాటిక్ ఫెయిల్యూర్. ఎందుకంటే వైట్ మోషన్ ఇండికేట్స్ కంప్లీట్ హెపాటిక్ ఫెయిల్యూర్. కాబట్టి కేసు రిస్క్ కేసే. అలోపతి వాళ్ళు చేతులు తీసిన తర్వాత మన దగ్గరికి వచ్చిన కేసు ఇది. 74 ఏజ్ లో ఆల్మోస్ట్ 28 milligrams ఉన్నట్టుంది బైలురుబిన్. చాలా ప్రాబ్లమాటిక్. అయినప్పటికీ 29th అక్యూట్ గా ముందు లివర్ ఫెయిల్యూర్ కాబట్టి అక్యూట్ గా 29th పాయింట్ లో వైట్ కోటెడ్ డ్యూడిన్ అల్సర్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకుని అక్యూట్ గా యాంటీమోనోక్రోడమ్ ఇస్తూ వచ్చారు. యాంటీమోనోక్రోడమ్ తో స్టార్ట్ చేశారు. యాంటీమోనోక్రోడమ్ తర్వాత వీక్ గా ఉంది కాబట్టి చైనా ఇచ్చినా కూడా వైటల్ ఫోర్సెస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వలేదు. అది ఇబ్బంది మళ్ళీ వీక్నెస్ పెరిగింది కాబట్టి మళ్ళీ యాంటీమోనోక్రోడమ్ నే రిపీట్ చేశారు. కొంచెం రికవర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 1 month లోనే అతను వచ్చింది 14వ తారీఖు, 14/3 వస్తే మళ్ళీ 12/4 అంటే ఆల్మోస్ట్ సుమారుగా 1 month లోనే బాగా రికవరీ వచ్చింది. ఆయన లీన్ గా టాల్ గా ఉండటం,
ఎక్కువగా మెంటల్ గా కామ్ గా ఉండటం, ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ సల్ఫర్ లక్షణాలు ఉన్నట్టున్నాయి. ఈ సల్ఫర్ లక్షణాలను బేస్ చేసుకొని సల్ఫర్ ని కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ ఇస్తూ వచ్చారు. బాగానే ఇంప్రూవ్ అయింది. తర్వాత చివరికి సల్ఫర్ తోనే మొత్తం కోమాలకు వెళ్లకుండా రక్షింపబడ్డాడు మాస్టర్ గారి వాసుదేవ్. హారతి గారు. వాసుదేవ ఈ కేసు బాగా కాంప్లికేటెడ్ డిసీజ్ అండి. జండిస్తో నర్సింగ్ హోమ్ లో అడ్మిట్ అయినటువంటి కేసుని వాళ్ళు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని పంపించడం జరిగింది. ఈ కేసులో మనకి టిపికల్ గా సుమారు 4 నెలలు ఈ కేసు ట్రీట్ చేయడం జరిగింది. మొట్టమొదట్లో కొన్ని సిమ్టమ్స్ జాండిస్ లో ఉన్నటువంటి స్టూల్ వాజ్ లూస్ అండ్ వైట్ ఇన్ కలర్ అండ్ 5th పాయింట్ లో ఉంది. దాన్ని బట్టి తర్వాత టంగ్ వాజ్ అవర్షన్ టు ఫుడ్, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మీద బేస్ అయ్యి జనరల్ గా ట్రెడిషనల్ గా వైట్ కోటెడ్ టంగ్ మీద ఆధారపడి యాంటీమోనియం 30 ఇవ్వటం జరిగింది. కాకపోతే అతను బై కాన్స్టిట్యూషనల్ గా అతను సల్ఫర్ పేషెంట్ అని చెప్పడానికి ఈ కేసులో చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, అతనికి హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నది, డయాబెటీస్ ఉన్నది, తర్వాత హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చింది, తర్వాత అతనికి మ్యారిటల్ లైఫ్ లో కూడా అతనికి 3 మ్యారేజెస్ అయినాయి. ఇవన్నీ చాలా వీక్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఇలాంటి కేసులో ఈ జాండీస్ వచ్చి 24 mgకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ట్రీట్ చేయడం అంటే చాలా కాంప్లికేటెడ్. అయినా హోమియోపతిలో అతనికి కాన్స్టిట్యూషనల్ గా సల్ఫర్ అనేటువంటి మెడిసిన్ ఇండికేట్ అవటం వల్ల అది 6th పొటెన్సీతో మొదలుపెట్టి 200 వరకు తీసుకుపోతే అతనికి వండర్ఫుల్ గా అతనికి ఉన్నటువంటి కాంప్లికేషన్స్ అన్ని క్లియర్ అయినాయి. అందులో అతను సల్ఫర్ పేషెంట్ అంటానికి కొన్ని సిమ్టమ్స్, అతను 10th పాయింట్ లో విత్ అన్ యాటిట్యూడ్ టు స్పెండ్ ఇన్ స్పిరిచువల్ పాత్ విత్ లెస్ టాకింగ్ అని ఒకటి ఉన్నది. అంటే ఇది ఒక విధంగా రిలీజియస్ మైండెడ్ అనేటువంటి దానికి ఒక పాయింట్ ఉన్నది. తర్వాత హీ క్రేవ్స్ ఫర్ డ్రై అండ్ ఫ్రైడ్ థింగ్స్ అండ్ యావర్షన్ టు చిల్లీస్, పొటాటోస్, ఫిష్, ఎగ్స్, క్రేవ్డ్ ఫర్ మోర్ షుగర్ అనేటువంటి క్రేవింగ్స్ ఆ పేషెంట్ యొక్క డైజెస్టివ్ క్రేవింగ్స్ కొన్ని 12th పాయింట్ లో చెప్పబడింది. తర్వాత అతనికి థర్మల్ మోడాలిటీ 14th పాయింట్ లో ఈ వాంట్స్ ఫర్ బాతింగ్ కోల్డ్ వాటర్. హార్ట్ ట్రబుల్ రాకముందు హీ వాజ్ బాతింగ్ విత్ కోల్డ్ వాటర్. హార్ట్ ట్రబుల్ వచ్చిన తర్వాత హాట్ వాటర్ తో స్నానం చేస్తా. అంటే బేసికలీ హీ ఈజ్ ఏ హార్ట్ పేషెంట్ అనేటువంటిది ఒకటి తెలుస్తున్నది. అట్లాగే 24th పాయింట్ లో అతనికి కొన్ని స్కిన్ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. ప్లూరిటస్ డెవలప్డ్ ఇన్ థైస్, పామ్స్ అండ్ బటక్స్ సిన్స్ 1.5 months అని ఒకటి ఉన్నది. ఇవన్నీ కాకుండా టిపికల్లీ ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్ ఇన్ ది మార్నింగ్, బెటర్ అట్ లీస్ట్ డ్రింకింగ్ సంథింగ్. హీ ఫెల్ట్ బెటర్ ఫ్రమ్ వీక్నెస్ ఇన్ ది ఈవినింగ్. Mentally, he was active in the morning, reading news. The difference started since he suffered from heart trouble. 28th point lo, when stomach was empty, he felt all gone sensation and it was better after taking diet. This is typical symptom of sulfur. And at the thermal modality 27th point lo kuda he craved for cool open air అని ఉన్నది. సో ఇతను టిపికల్ హార్ట్ పేషెంట్. ఈ ఎంటీ ఫీలింగ్, ఆల్గాన్ ఫీలింగ్, బెటర్ బై టేకింగ్ డైట్, ఇది రిలీజియస్ గా కొంత ఆ టైప్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ ఉండటం, ఇవన్నీ అతను కాన్స్టిట్యూషనల్ గా సల్ఫర్ పేషెంట్ అని తెలియజేస్తున్నాయి. ఈ సల్ఫర్ అనేటువంటిది హెపాటిక్ కోమాలో, ఇక్కడ అతనికి డ్యూ టు లోతింగ్ ఆఫ్ ఫుడ్ అతను ఏమి డైట్ తీసుకోకపోవటం వల్ల వీక్నెస్ వచ్చి స్లీపీనెస్ అండ్ ఇన్యాక్టివిటీ, అంటే హెపాటిక్ కోమా లాగా సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఈ సల్ఫర్ అనేటువంటిది వండర్ఫుల్ గా అతనికి హెల్ప్ చేసి డిఫరెంట్ పొటెన్సీస్ లో ఇవ్వటం వల్ల అతనికి అన్ని కంప్లైంట్స్ క్లియర్ అయినట్టుగా లాస్ట్ పేరాలో చెప్పబడింది. హీ కుడ్ వాక్ అండ్ కుడ్ గో అవుట్ ఆఫ్ హిస్ హౌస్ ఆల్సో. జనరల్ కండిషన్ ఇంప్రూవ్డ్ మచ్. కుడ్ ఈట్ అండ్ డైజెస్ట్ మెనీ ఫుడ్స్. పెయిన్ ఇన్ ది ఫీట్ అండ్ సోల్స్ సబ్సైడెడ్. ఇన్వాలంటరీ యూరినేషన్ ఆల్సో సబ్సైడెడ్. స్టూల్ సెన్సేషన్ విత్ యూరిన్ ఆల్సో సబ్సైడెడ్. సల్ఫర్ 200 అప్పుడు ఇచ్చారు. సో అతనికి డయాబెటిక్ కండిషన్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ లో అతనిలో జనరల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. కాబట్టి ఈ సల్ఫర్ ఈ హోప్లెస్ కేసుని హోల్డ్ చేసి వండర్ఫుల్ గా కాన్స్టిట్యూషనల్ గా ఇండికేట్ అయినందువల్ల ఆ పేషెంట్ కి తగ్గడం జరిగింది. ఇది వండర్ఫుల్ కేసు అండ్ క్రిటికల్ కేసు. వాసుదేవ.
వాస్తవం. దీంట్లో క్లియర్ కట్ గా సిమ్టమ్స్ అన్ని అర్థమవుతున్నాయి. ఆయన ఎందుకు ఇచ్చారు, ఏం మందు ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది. నేను హైయెస్ట్ సీరం బిలిరూబిన్ బుజ్జి గారి దగ్గర చూసిన కేసు సీరం బిలిరూబిన్ 34. ఆయన లైకోపోడియంతో బెటర్మెంట్ ఇస్తూ వచ్చారు. మందు ఇస్తూ వస్తే నార్మల్కి వచ్చింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒక అతను అల్లోపతి వాడాడు, జాండీస్ వస్తే అన్ని సిమ్టమ్స్ తగ్గిపోయినాయి, కానీ బిలిరూబిన్ 5 నుంచి ఇంకా తగ్గట్లేదు. ఏమీ సిమ్టమ్స్ లేవు. ఆకలి బాగుంది, అంతా బాగుంది. అప్పుడు సల్ఫర్ 30 ఒక డోసు వేస్తే దెబ్బకి నార్మల్కి వచ్చింది షుగర్ బిలిరూబిన్. సల్ఫర్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇటువంటి కేసెస్. వాస్తవ ఇతనికి ఈ పేషెంట్కి ఈ కేసులో ఏజ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంది, కానీ చాలా వండర్ఫుల్గా మాస్టర్ గారు తగ్గించారు. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం. ఓ బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో. లోకా సమస్తా సుఖినో. లోకా సమస్తా సుఖినో. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు